میں ایک فوج کھڑی کر رہا ہوں, جہاں سے تیل آتا ہے وہاں حملہ کروں گا, وہاں حملہ کر کے ان کنووں کو, تیل کی ریسورس کے اوپر ہم قابض ہوں گے, اس لیے کہ یہ ریسورسز کس کی ہیں؟ اللہ کی. ہم قابض ہوں گے. اے میری قوم, کیا تیار ہو؟ اپنے اپنے علاقے کے جوانوں کو اکٹھا کرو جو میرے پیچھے چلتے ہیں. ہم انویڈ کریں گے سعودی عرب کو, بحرین کو, یہ تمام ملک جہاں سے تم سے تیل ملتا ہے, ایران کو. تیار ہو؟ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. اے میری قوم تیار ہو؟ ہم بھیک نہیں مانگیں گے. خریدے نا ہم جس کو اپنے لہو سے. مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی, اپنے لہو سے چھینیں گے. چھیننا کس سے ہے؟ وہ جو قابض ہیں ان تیل کے کنووں پر. اللہ کی قسم میرے اس اعلان کے ساتھ آپ دیکھنا, پوری انٹرنیشنل تیل کی مارکیٹ فرش پہ آ جائے گی. یہ پاکستانیوں, یہ جو کہتے ہیں ہم بھیک نہیں مانگتے, پھٹے منہ تمہارا بھیک کے پترو, بکواس کرتے ہو تم. چھیننا ہوتا ہے, چھیننے کا حکم ہے. حاکم الصلاۃ کے معنی ہے اٹھو, فوج کھڑی کرو اور چھینو. فاخذو, چھینو. ٹیک اٹ بائی the power of your hand. تین چیز کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے سب سے پہلے, اور اس کے بعد باری آئے گی مسلم لیگ ہو گئی, پی ٹی آئی ہو گئی, فلانا نون گروپ, گاف گروپ, لام گروپ, یہ جتنے لوگ ہیں, یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, they will all be banned. There are no political parties in Islam. یہ حرام ہے. نو پولیٹیکل پارٹی, ایک پارٹیز ہے. ساری انسانیت جو ہے وہ دو سیاسی جماعتیں ہیں, ایک وہ جو حزب اللہ کہلاتے ہیں, اللہ کی جماعت, اور دوسرے جو طاغوت کی جماعت ہیں. براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. This meeting is now being called to order. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحریک میں ان میٹنگز میں شامل ہیں. جیسا کہ میں ہر میٹنگ میں کہتا ہوں, کم و بیش اسی انداز سے پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 50-55 افراد تھے جو علامہ اقبال کی اس الہ آباد کے خطبے میں موجود تھے, آج تاریخ جو لکھی جا رہی ہے پاکستان کی, ان کے نام, ان کی زندگیاں اور ان کے جذبہ محرک, اس کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو الہ آباد کے اس مختصر سے خطبے میں آئے جہاں ڈاکٹر اقبال صاحب نے خطاب کیا, اور وہاں پر انہوں نے آئیڈیا دیا مملکت کے قیام کا, تاکہ اثر نو, وہ جو خواب ہے مسلمانوں کا کہ اثر نو ہم اسی نظام محمدی کو قائم کریں, وہ نظام محمدی جو خرافات میں الجھ کے رہ گیا, مذہبی پیشوائیت کی خرافات, اور وہ خرافات جسے ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا گیا, اور وہ لوگ جن کی روٹی روزی مذہب ہوتا ہے, انہوں نے اس خرافات کو خوب پروان چڑھایا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے جو جد و جہد کی, تو یہ جد و جہد ان کی تنہا اکیلے کی جد و جہد نہیں تھی, وہ جد و جہد تھی جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی. اس کے علاوہ اور بھی زعماء ہیں, لیکن سر سید احمد خان, ان کے ساتھ الطاف حسین حالی اور بہت سے اور لوگ. الطاف حسین حالی نے مثنوی مد و جزر اسلام لکھ کر قوم کو جگایا, اور سر سید ہی کے کہنے پر انہوں نے اس پیغام کو پیش کیا. اور جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں, الطاف حسین حالی وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے وطن اور قوم ان موضوعات کے اوپر شاعری کی. اور اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن کے بارے میں
सब اردو زبان کے محقق کہتے ہیں کہ اگر حالی نے یہ شاعری اس کا آغاز نہ کیا ہوتا تو اقبال شاعر تو ہوتا، بہت بڑا شاعر ہوتا، لیکن اقبال نہ ہوتا۔ یہ مختصر سی علمی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس جدوجہد کے آغاز کے طور پہ، جس میں آپ سب استقامت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ان تمام افراد کو جن کے نام میں نے پہلے پڑھ کر سنائے، جو ہماری اس میٹنگ میں موجود ہیں۔ میٹنگ کے موضوع کی جانب میں آتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ جب ایک آدمی کو نامزد کرتی ہے اور نامزد بھی کرتی ہے کہ وہ بالکل جسے کیا کہتے ہیں ٹیمپرری حیثیت میں آئے 3 مہینے کے لیے، اور وہ اس ساری حکومت کو اس کے نظام کا جائزہ لے، اس کا ذمہ دار ہو اور ایک نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے ایکٹ کرے۔ نگران، جس کو ایکٹنگ وزیر اعظم کہتے ہیں، ایکٹنگ پوزیشن ایسی نہیں ہے اور ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں آدمی جو ہے وہ فوجی محمد خان صاحب، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بہت بہت شکریہ۔ گرمی بہت ہے، آپ کپڑے اتار رہے تھے تو میں دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں I got distracted، معذرت خواہ ہوں۔ نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہوگی اور میں کیا کروں گا پاکستان کے لیے؟ یہی سوال ہمارے واٹس ایپ گروپس میں کیے گئے اور بہت سے لوگوں نے میرے سے اس بارے میں سوال کیا۔ سیدھا سا جواب ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو۔ یہ ایک بات، فاعبدو، یہ جو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، جس کا بار بار ذکر ہے قرآن میں، کہ اللہ تمہاری گورنمنٹ جو اللہ کے قانون پہ مبنی ہے، وہی مجھے بھی پال رہی ہے اور وہی تم کو بھی پال رہی ہے۔ فاعبدو، فاعبدو، عبد بن جاؤ، اس کے عبد بن جاؤ، غلام بن جاؤ، اعتبار کرو، یقین کرو۔ بے یقینی سے یقین کا سفر، اس سفر کا نام ہے صراط مستقیم۔ چنانچہ کہا گیا کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت جو ہے وہی دس از یور گورنمنٹ، یہ ہے تمہاری گورنمنٹ، اور وہ مجھے بھی پال رہی ہے اور تمہیں بھی پال رہی ہے۔ سو غلام بن جاؤ، عبد بن جاؤ، وہ جسے کہتے ہیں بندے بن جاؤ، اسی کو کہتے ہیں نا بندہ، عبد۔ عبد جو ہے کس انداز سے اطاعت کرتا ہے اپنے مالک کی، یہ بھولا ہوا راستہ ہے پاکستانیوں کا۔ انہیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں کہ کس کے عبد بننے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت وہ شیطانی نظام جس کے وہ پروردہ ہیں، وہ عادی ہیں اس کے، اور بار بار وہ کہا جا رہا ہے کہ جی احتجاج کرنا وہ تو ہمارا حق ہے۔ احتجاج، حجت، دلیل پیش کرنا، اس کے لیے تو آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود تھا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں احتجاج، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر، اور کتنی زبردست فیسلٹیز موجود ہیں اس پارلیمنٹ میں، آپ کی تقریروں کو بھی، جو امریکہ میں نہیں ہوتا، آپ کی تقریروں کو نشر کیا جاتا ہے، آپ کے خطاب کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہا یہ کہ اللہ جو ہے، ان اللہ ربی و ربکم،
یہ آئیڈیالوجی ہے جس پر امریکہ قائم ہے کہ یور گورنمنٹ یہ تمہیں بھی پالتی ہے مجھے بھی پالتی ہے، تو اس کے عبد ایکٹ ایز سرونٹس، اس کی سروس میں شامل ہو جاؤ۔ زندہ قومیں ان آیتوں پر عمل کرتی ہیں، اس پیغام کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ پاکستانی قوم کو روز اول سے جس شیطانی راستہ جسے جمہوریت کہتے ہیں اس پہ ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے پہلا کام تو یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، معاف کر دینا۔ جتنے لوگوں نے شرانگیزی کی، زیادتی کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، پاکستان آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ان سب کو معافی، لیکن شرط کیا ہے جو قرآن کریم میں ہے؟ بالکل سیرو فی الارض، جہاں چاہو ملک میں جاؤ، لیکن یاد رکھو تم بغاوت نہیں کر سکتے، بغاوت کو پھیلا نہیں سکتے۔ اور جو کرے گا پھر یہ ذمہ داری ہے ایک وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے، یہ جسے ایکٹنگ پوزیشن کہتے ہیں، یہ ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ یہاں امریکہ میں ایک روٹین ہے، مجھے بھی جب ایک کیلیفورنیا کے لیے چیف سائیکائٹرسٹ لیا گیا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کے اندر ایک پریزن سسٹم میں، تو پہلی پوزیشن کیا تھی؟ ایکٹنگ چیف سائیکائٹرسٹ، ایکٹنگ۔ اس پوزیشن میں جا کر پھر اس کے بعد آپ کی وہ ایک پروبیشن پیریڈ اور اس کے بعد آپ کی توثیق ہوتی ہے۔ تو یہ ایکٹنگ پوزیشن جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی معمولی سی بات ہے۔ ایک ایکٹنگ وزیر اعظم کی حیثیت سے میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس ذمہ داری کو اس انداز سے نبھاؤں جس انداز سے حکم ہے قرآن کریم میں، کہ تمہیں جب یہ پوزیشن دی جائے تمکنت کی، تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ ایک فوج کھڑی کرو، ایک فوج کھڑی کرو، اقام الصلاۃ جسے کہتے ہیں، ایک فوج کھڑی کرو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ یہی پرنسپل ہے، اور وہ فوج پھر اس بات کو عملی جامہ پہنائے کہ یہ سیاستدان اور یہ جو میڈیا کے اینکرز یہ فورن فنڈنگ کے ساتھ کس طریقے سے اس ساری کنٹری کے اوپر یہ لوگ قابض ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کے جو ناٹک رچائے ہیں، ایک آدمی اٹھ کے آتا ہے اور پھر حتمی نتیجے سنانے شروع کر دیتا ہے۔ حتمی نتیجہ آ گیا ہے۔ حتمی نتیجے سے پہلے بے حد ضروری ہے کہ حتمی فیصلے ہوں، اور وہ فیصلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ کس نے کیسے کمایا پیسہ۔ The first question to ask is, when was the last time you worked؟ آخری بار او سیاستدان، او ملک کے راہبر، اے راہبر ملک و قوم، بتا آخری بار تو نے کام کب کیا تھا؟ تو نمائندہ بننا چاہتا ہے محنت کشوں کا، مزدوروں کا، طالب علموں کا جو محنت کرتے ہیں۔ ٹیل می، آخری بار تو نے کام کر کے پیسے کیسے کمائے اور کہاں سے کمائے؟ میرے سے پوچھو، یہ اس وقت یہاں پہ کیا ٹائم ہے؟ آپ کے ہاں شاید 9:30 ہونے کے ہیں۔ پورے 1 بجے میرے پیشنٹس شروع ہوتے ہیں، 1 بجے سے رات 9 بجے تک آج دیکھوں گا ان کو۔ یہ ہے میرا کچا چٹھا، اور یہ میرا اور میری بیوی کا اسی طریقے سے ہم نے کام کیا ہے۔ میری بیوی تو ابھی انہوں نے فل ریٹائرمنٹ لے لی ہے، لیکن میں ویسے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں آپ کو اس بات کو کہ یہ جو حرام خور اور چوروں کا ایک ٹولہ ہے جس نے سیاست کے اوپر
जिन्होंने अर्ज़ पाकिस्तान की जमीन को, ये जो पाकिस्तान के समावात हैं, समावात कहते हैं वो साहिब समूह, वो जो जिनको आप कहते हो वडेरा, साहिब समूह, आसमानों के मालिक, आसमानों के सितारे, वल अर्द, और उनकी जमीनें। आपने देखा कितनी लोग कहते थे कि जी समावात, आसमानों का तो जिक्र है, उसके साथ एक जमीन कैसे? तो भाई ना ये आसमानों का जिक्र है ना कुछ और। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके साथ, जिनसे जमीनें छीनी गई थी और उस सारी जमीनों को सरकारी तहवील में लाया गया था और एक सुल्तानी निजाम कायम किया गया था, उसका आगाज जमहूरी तरीके से होगा कि वो लोग जो सही मानों में अहल हैं रिप्रेजेंट करने के अहले पाकिस्तान को, वो सही मानों में आए और इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात हाउ हू और हुल्लड़बाजी से नहीं, अपने अपने इलाकों से बताएं कि वो किस चीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और एब्सोल्युटली किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यही सियासी जमातें जिनको कुरान करीम ने अल अहज़ाब कहा है, ये सियासी जमातें, ये फिरके, ये मजहबी पेशवाइयत, इनका कोई वजूद नहीं होगा। इंडिविजुअल अंदाज में आप अपने यहाँ कैंपेन कीजिए, कहिए कि मैं रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हूं, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जो आदमी झूठ बोले या अपनी कैंपेन में या किसी भी जगह झूठ बोले, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई होता है। और कमी नहीं है पाकिस्तान में लोगों की। इस अंदाज से एक पार्लियामेंट, जैसे मजलिस शूरा कहते हैं, वो कायम होती है। शूरा, मशवरा करने वाले आपके घर के अंदर के अफराद, जैसे 15 आदमी घर के अंदर, बच्चे, बड़े, बूढ़े, अजीज, अकारब सब इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि जरा मशवरा कर लें, क्या हमें ये वेंचर बिजनेस का करना चाहिए कि नहीं, क्या हमें यहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सबके मफाद एक हैं, मुनफियत एक है इस कौम की। जमहूरियत में और मजहबी पेशवाइयत में मनफियत का मरकज फर्द खुद बन जाता है। जैसे आपको मालूम है, जो कौमें सवाब के चक्करों में मुब्तला होती हैं, हर फर्द अपने सवाब के लिए कोशिश करता है, वो एक कल्चर ही कुछ और होता है। बदकिस्मती से ये है वो कल्चर जो हावी है पाकिस्तान पे। इन बुतों को बहुत आसान है तोड़ना। मैं जो बात कर रहा हूं, ये वो बुत हैं जो किसी आसिम मुनीर से नहीं टूट सकते, किसी और फर्द से नहीं टूट सकते। ये वो फर्द तोड़ सकता है जो कुरान करीम को और उसकी तालीमात को अपने हाथ में लिए हुए उस कौम के साथ मुखातिब हो, जिस कौम ने अपने सीने के साथ कुरान को लगा रखा है, जिस कौम के अफराद ने, गरीबों ने अपने सीनों के साथ कुरान करीम को लगा रखा है। उनसे जब खिताब होगा तो आप देखना कि फौज दर फौज लोग शामिल होंगे गवर्नमेंट के लिए, उसका अब्द बनने के लिए। मुझसे पूछा कि पहला काम मैं क्या करूंगा, पहला काम यही खुतबा है जो मैं आपको गिनती के चंद अफराद को सुना रहा हूं। जब कौम से ये खुतबा पेश किया जाएगा कि ये है नया निजाम, नया निजाम, वो निजाम जो नया इस एतबार से है कि आपने कभी देखा नहीं, आपकी आंखों से ओझल है, लेकिन इस कायनात में हर जगह जारी और सारी यही निजाम है। एक अथॉरिटी, वो आपसे नहीं पूछती कि सूरज को किस समत से निकालना है, नहीं पूछती। ये है इस दुनिया को चलाने का तरीका, इसीलिए हम उसे जल्ला जलालहू कहते हैं।
اور اس کا جل جلالہ ہونا، وہی جلال، اسی کا قانون اس مملکت میں جب جلوہ افروز ہوگا تو آپ دیکھنا یہ IMF اور یہ سارے تماشے جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے جس دن سکہ رائج ہوگا، سلطانی روپیہ، اور آپ اپنے ملک کے اندر اسی کے ساتھ ڈیل کرو گے، روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز۔ اور آپ دیکھنا کہ یہ جو غنڈے ہیں IMF کے جنہوں نے تسلط قائم کیا ہوا ہے، یہ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے مختلف کارندوں کے ذریعے سے جمہوریت کا ناٹک رچا رکھا ہے، اور چوکنے کس درجہ ہیں کہ فیس بک ہی کے ذریعے سے میں خطاب کرتا تھا، مجھ کو فیس بک پہ بین کر دیا۔ کس چیز کے بیسس پہ؟ کہ آپ کی تقریریں کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف ہیں، بلا بلا بلا۔ اوکے، انہیں نہیں معلوم کہ حق کی آواز کو، وہ تو سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور جس کے پاس عزم ہے اور جو کمیٹڈ ہے اس کے لیے اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ اس کے برعکس خان صاحب کی تقریریں چل رہی ہیں، روزانہ ایک خطبہ، روزانہ کی ایک بات کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ اسرائیل کی گورنمنٹ خود آ گئی ہے میدان میں کہ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کین یو سی دیٹ؟ اور وہ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ کے ہاں یہ جمہوری تماشا، یہ سب انہی کا رچایا ہوا ہے۔ سو ایک نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ جو احکامات ہیں کہ پہلے تو سب کو عام معافی، پھر ان کی تعلیم اور تربیت جسے ایتائے زکوٰۃ کہتے ہیں، give them all the opportunity to grow، ان کو، ان کے دماغوں کو جس طریقے سے مقید کیا گیا ہے آزاد کرو ان کو، ایتائے زکوٰۃ، ان کو نشو نما، ان کے برینز کو نشو نما کا موقع دو، انہیں سوچنے کا موقع دو، انہیں بتاؤ کہ سوچو کہ تمہارے ہاں یہ نظام ایسا کیوں ہے، اور کیوں IMF اور امریکنز کنٹرول کرتے ہیں صرف آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ آپ نے وہ کوتاہی کی، وہ جرم کیا کہ مملکت تو مل گئی، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا ہم اسی فساد فی سبیل اللہ والے اسلام کو ماننے والے ہیں، اور فساد مچائیں گے اس ملک میں بھی، اور فساد مچائیں گے ہر مہذب ملک میں، ٹیررزم کریں گے، بم چلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ یوں انہوں نے تسلط قائم کیا ان تمام قوموں کے اوپر جو جن کے پاس کوئی مثبت نظریہ حیات نہیں ہے، جو صرف اور صرف فساد فی سبیل اللہ مچانا چاہتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے I will ensure کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی چور نہ آئے۔ وہ لوگ جنہوں نے لوٹا ہے پاکستان کے دولت کو، جس میں آپ کے یہ جو سیاستدان جو چور مچائے شور، وہ جو چور ہیں ان سے پوچھا جائے وہ پیسے کتوں کمائے نہیں؟ ٹیل اس۔ ایک ایک فرد کا میں انٹرویو کروں گا۔ آج بھی یہ جو میرا کلینک چلے گا 9 بجے، کلینک چلے گا 1 بجے، پیشنٹس ہیں، ان پیشنٹس میں سے بہت ساروں نے 6 مہینے 4 مہینے سے اپوائنٹمنٹ کے طلبگار ہیں۔ 15 منٹ کا ایک ریکارڈڈ انٹرویو، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، اسی انداز سے میں ان سارے سیاستدانوں کا سٹرکچرڈ انٹرویو لوں گا 15 منٹ کا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک حلف نامہ دے دیا، نو، آئی وانٹ یو ٹو اسپیک، اور آن ریکارڈ تمہاری گفتگو آئے، کہاں سے آئے تمہارے پیسے، اثاثے کہاں سے ہیں، اور تم مالک کیسے بن گئے ہو اس زمین کے، جبکہ قرآن میں تو حکم ہے الارض للہ،
یہ زمین جتنی بھی ہے، مملکت جتنی بھی ہے، اس کی ملکیت صرف اور صرف اس حکومت کی ہے جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام کو قائم کرتی ہے۔ تم کیسے مالک بنے ہوئے ہو؟ یہ وڈیرے جو ہیں جتنے آپ کے، یہ اور ان کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں، جنہیں خان صاحب الیکٹیبلز کہتے ہیں، خان صاحب ہوں یا دوسری جماعت ہو یا پی ڈی ایم کے لوگ، جب ان سے پوچھا جائے گا، یہ ہوگا یوم القیامہ۔ آئی سمجھ میں یوم القیامہ کیا ہے؟ عصر الاسلام کا ایک وزیر اعظم، ایکٹنگ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ قیام، یہ ہے یوم القیامہ۔ اس یوم القیامہ میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نہیں سنی جائے گی۔ کوئی آدمی اپنے تعلقات کو میرے سامنے پیش نہیں کر پائے گا کہ ہم تو فلاں کے رشتہ دار ہیں، یا ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، یا آپ تو فلاں کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں۔ none of that۔ یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ماننے والے ہیں سر، ہم تو مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی، موسیٰ کو بھی، ہم تو ماننے والے ہیں۔ کہا ماننا واننا یہ کچھ نہیں، کوئی معنی نہیں ہے جب تک تم اس حکومت کے آگے فعبدو، عبد بن جاؤ، سرونٹ جسے کہتے ہیں۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری مملکت کو معاف کیجئے، ان کو پوری مملکت کو گورنمنٹ سرونٹ بنایا۔ اسی انداز سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اسی انداز سے دنیا کی ہر قوم ہے۔ یہاں کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا جمہوری حق ہے ہم سڑکوں پر نکلیں۔ nobody says that۔ ہاں، جمہوری حق کس چیز کا؟ پارلیمنٹ میں پیش ہو۔ اگر سڑک پر نکلنا ہے، لائسنس ہوتا ہے اس کا کہ جی ہم نے ایک جلوس نکالنا ہے، مثال کے طور پہ فادرز ڈے کا جلوس نکالنا ہے۔ کون ہے جی ذمہ دار؟ کون گارنٹی دیتا ہے؟ کتنے لاکھ کروڑ کی انشورنس ہے؟ انشورنس کمپنیز دیتی ہیں انشورنسز کہ ہاں جی آپ جلوس نکالیں گے۔ کون انشورر ہے کہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ گندگی جو زمین پہ پھینکی جاتی ہے، کسی نے اٹھا کر کوئی لفافہ پھینک دیا، کسی نے میکڈونلڈ کا پیکٹ پھینک دیا، یہ بھی گندگی اٹھانی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس انداز سے یہ ہے طریقہ کار، یہ وہ مہذب انداز ہے جسے آپ کے اوپر کسی نے انزلا نہیں کیا، انفورس نہیں کیا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں کروں گا۔ اور ایسے میرے چند ہی خطبات میں، آپ دیکھنا چند خطبات کی تو ضرورت نہیں، جس آدمی کی زندگی اس انداز سے صاف اور شفاف ہے، جس میں کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی فرشتے کی زندگی گزاری ہے، انسان ہوں، بشر ہوں، ساری زندگی کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا۔ یہ زندگی ہوتی انسانوں کی، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ آپ تا حیات راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو وہی جو سٹینڈرڈز ہیں سوسائٹی کے، جسے امر بالمعروف کہتے ہیں، ایکسیپٹڈ نارمز آف دا سوسائٹی، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی کی تذلیل کیے بغیر یہ کلمات جو ابراہم لنکن کے ہیں، with malice towards none, with charity towards all۔ کسی کے ساتھ ہمارے دل میں بغض نہیں، کسی کو ہم نے تکلیف نہیں پہنچانی، خواہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے کچھ، لیکن وہ لوگ جو اس کے رہنما ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، جو عبدیت، غلامی میں خود کو پیش نہیں کرتے۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس تو تصور ہے سرونٹ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی حکم، آپ آئندہ میرے منہ سے چوں نہیں سنیں گے، چوں نہیں سنیں گے، آپ حکم کیجئے مجھے کام کیا کرنا ہے۔
اور جب ان سے کہا جائے گا کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اٹھو مفلحون بنو, کھیتوں میں کام کرو, کسانوں کے ساتھ کام کرو, ہزار رستے ہیں اہل دل کے, کام کرو بجائے اس کے کہ حامد میر کے پروگرام میں شامل ہو کے یاپ 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 ان لوگوں کے گلے گھونٹے جائیں گے. ان کا محاسبہ ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے لے رہے ہیں, کون چلا رہا ہے ان کو. یہ ان لوگوں کو, یہ جو آپ کے ہاں جو بکواسی طبقہ ہے, جن کا پیشہ ہے بکواس کرنا بولنا, یہ وہ سامری جادوگر ہیں جنہوں نے اس قوم کو پیچھے لگایا ہوا, بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور قوم بھی ایسی ہے کہ لگی ہوئی ہے کہنے کہ دیکھیا نا بڑا کمال سوال کیتا ہے, کمال. میرے بھائیوں, آپ خوش نصیب ہو, آپ جانتے ہو اس انداز سے نہ تو انقلاب آتے ہیں نہ کچھ. یہ قوم کر کیا رہی ہے, یہ جی واٹس ایپ کے اوپر یہ آیا, یہ ذرا اس کو سننا, ذرا شیئر کرنا, یہ ذرا سننا اس نے جو بات کی ہے. دس از آل نان سینس. عملی طور پہ کرنے کا جو کام ہے, آئی شیل ڈو دیٹ. جنرل عاصم منیر صاحب, میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ جنرل صاحب سے آپ کیا توقع رکھتے ہو, وہ تو گونگے ہیں, پچھلے یہ آرمی کے واحد چیف ہیں, ان کو آلموسٹ اتنے مہینے ہو گئے ہیں, 1 سال ہونے کو ہے, ہم نے تو ان کو بولتے نہیں سنا سوائے ایک موقع پہ. So that is not leadership. That is not leadership. قوم wants to hear. بولتا ہوا سننا چاہتے ہیں وہ. I will be that spokesperson to speak and act as the chief of army staff. That is the position of Nigran Wazir Azam. وہ چیف جسٹس بھی ہوتا ہے, چیف آف آرمی بھی ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے. That is the position. اور پھر اس کے بعد he is held responsible. تو میں بڑا واضح کر چکا ہوں ان کے سامنے اپنے خطبات کے ذریعے سے. یہ جاتے ہیں, سنتے ہیں, اس گروپ میں بھی شامل ہیں, اس وقت بھی شامل ہیں ان کے نمائندے, وہ سنتے ہیں. But these are the conditions. اور اس میں لا ریب فی, اس میں نہ کوئی شک ہے, نہ کوئی ریب ہے, نہ کوئی ایسی چیز. I am committed to put back Pakistan on صراط مستقیم. That is all. انکل بہت ہی اچھی یہ اس وقت آپ کا چھوٹا سا سیشن تھا. دل نہیں بھرتا ویسے جب آپ بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے بس آپ بولتے رہے, کیونکہ ایک امید کی کرن دل میں آتی ہے, بہت سی خواہشیں جنم لیتی ہیں. میری دلی دعا ہے کہ آپ کی یہ باتیں جو ہیں وہ عاصم منیر سنیں اور کے دل میں بھی ایسے ہی اتریں آپ کی باتیں جیسے ہمارے دل میں ہوتا ہے. بہت شکریہ بیٹی, تھینک یو سو مچ. اور جو تعریف کی کلمات آپ کہتی ہیں اس کے جواب میں ہر بار میں یہی کہتا ہوں, شمع نظر, خیال کے انجم, جگر کے داغ, جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جتنے چراغ ہیں, جو کچھ بھی میرے پاس ہے, یہ سب کچھ آپ ہی کی محفل سے حاصل کیا ہے. یہ جو کتاب اللہ آپ کے لیے ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں, تذکرہ اس گورنمنٹ کے قیام کا, سب نور وہیں سے آیا ہے. ساری کی ساری royalty, so to say, is all yours. Sallallahu alayhi wasallam. He chose you because he chose you. اور آپ ہی کے اندر آیا ہے, ہر ایک میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی. Thank you so much. Thank you. Let's have the next person. Monica, is that okay? We move on. جی عمران بھائی, افسا معین صاحبہ. عمران بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ گئی. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام حفصہ, بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہم مدت سے ایسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آ کے ہماری قوم کی حالت بدلے, ہمارے آنے والی نسلیں تو کم از کم خوشی سے رہ سکے, انصاف سے رہ سکے. سر تھینک یو ویری مچ. ہم سب ویلکم کرتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش میں ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ بڑھے, ہم مائنورٹی کے بجائے میجورٹی بن جائیں جلد از جلد انشاءاللہ تعالی.
جزاک اللہ بیٹی, اللہ آپ کا منہ مبارک کرے, اور بہت بہت میرے لیے مبارک دن ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ جن کی آواز کبھی سنائی نہیں دی وہ بول رہی ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اور تمام ساتھیوں کی میری طرف سے السلام علیکم. میں ملک جلیل کھکھر, بیسکلی میں ڈسٹرکٹ رحیمہ خان سے بلانگ کرتا ہوں, اور اس وقت میں اسلام آباد میں ہوں, اور اسلام آباد میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے, یہاں پہ جاب کر رہا ہوں. میں آپ ہی کے پروگرام کی توسط سے میں حکام بالا تک ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میٹنگ بہت اہم ہوتی ہے اور یہ باتیں سب اس میں ریکارڈ ہوتی ہیں. اور گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو غریب کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور اس وقت پیٹرول جو ہے انہوں نے 9 روپے کو گھٹا دیا, ادھر سے بجلی کا بل بڑھا دیا, اور اسی طریقے سے دیگر اور بھی ٹیکسز غریب جو ہے نا پستا جا رہا ہے. اور ایک میں اور ایشوز پہ بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں, آپ کو گزارش کروں گا. میرا ایک اہم سوال ہے, ایک سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے میں آپ کو ایک جو ہے نا گزارش کرتا چلوں کہ یہاں کے جو مسائل ہیں اس وقت, جو ملک میں جتنی بھی سیکورٹی گارڈ کام کر رہے ہیں ان کو جو تنخواہیں ہیں وہ بالکل 20,000 دی جا رہی ہے, جبکہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے 32,000 روپیہ, وہ بھی نہیں دی جا رہی. اور جتنی بھی سیکورٹی کمپنیاں ہیں گارڈوں کے ساتھ بالکل جو ہے نا 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے. بہت ظلم ہو رہا ہے ان سیکورٹی گارڈ کے ساتھ پورے پاکستان میں, کیونکہ زبردست اس میں جو ہے نا لوگ شامل ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں, اور جو ہے دیگر ایکس آرمیز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے نا جاب کرتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں ان کے پورے پاکستان میں, اور اس کو بہت جو ہے نا ہم لوگ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے گزارش کرتا چلوں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. شکریہ. علاج میں جی ایک بات اس میں ایڈ کر دوں جی, اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ کیجئے. اچھا ملک صاحب, رشیا یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے, جی تو جی انہوں نے ایک پرائیویٹ گارڈز کی ہے نا, پرائیویٹ فوجیوں کی ایک سروس ہائر کی ہوئی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہاں بغاوت کر دی کی تھی, اور رشیا کا جو صدر تھا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا تھا. وہ اسی طرز کی ہی وہ سیکورٹی ایک فورس تھی کہ وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ وہ آگے بڑھ گئی. مسئلہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو گائیڈ کریں, ان لوگوں کے اندر جو اویئرنیس ہے وہ دیں, کہ تاکہ یہ جو طاقت ہے آپ ان لوگوں کو آگے آ کے لیڈ کریں جی. باقی میں بس وہ ایک لقمہ دینا تھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس میں آگے مزید کر دیں. میں نے وہ رشیا والا جو پاکستان کے اندر جو غربت ہے, جو تیل کی قیمتیں اور مہنگائی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کا علاج کیا پیش کیا؟ اقام الصلاۃ, فوج کھڑی کرو. کہاں سے آتا ہے تیل؟ پہلا کام میں یہ کروں گا, قوم کو یہ بتاؤں گا کہ میں ایک فوج کھڑی کر رہا ہوں, جہاں سے تیل آتا ہے وہاں حملہ کروں گا. وہاں حملہ کر کے ان کنووں کو, تیل کی ریسورس کے اوپر ہم قابض ہوں گے, اس لیے کہ یہ ریسورسز کس کی ہیں؟ اللہ کی. ہم قابض ہوں گے. اے میری قوم, کیا تیار ہو؟ اپنے اپنے علاقے کے جوانوں کو اکٹھا کرو جو میرے پیچھے چلتے ہیں. ہم انویڈ کریں گے سعودی عرب کو, بحرین کو, یہ تمام ملک جہاں سے تم سے تیل ملتا ہے, ایران کو. تیار ہو؟ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. اے میری قوم تیار ہو؟ ہم بھیک نہیں مانگیں گے. خریدے نا ہم جس کو اپنے لہو سے. مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی, اپنے لہو سے چھینیں گے. چھیننا کس سے ہے؟ وہ جو قابض ہیں ان تیل کے کنووں پر. اللہ کی قسم میرے اس اعلان کے ساتھ آپ دیکھنا, پوری انٹرنیشنل تیل کی مارکیٹ فرش پہ آ جائے گی. یہ پاکستانیوں, یہ جو کہتے ہیں ہم بھیک نہیں مانگتے, پھٹے منہ تمہارا بھیک کے پترو, بکواس کرتے ہو تم. چھیننا ہوتا ہے, چھیننے کا حکم ہے. حاکم الصلاۃ کے معنی ہے اٹھو, فوج کھڑی کرو اور چھینو. فاخذو, چھینو. Take it by the power of your hand. So پاکستانی جس دن اقام الصلاۃ
इस अंदाज से खड़े होंगे इस इमाम असरुल इस्लाम आले मोहम्मद सैयद के पीछे, उस दिन आप देखना ये तेल की मार्केट का क्या हशर होता है। दैट इज माई गोल। झुकना, ये जो आप नमाज पढ़ते हो, ये झुकना क्या है? ला इलाहा का मतलब क्या है कि मैं किसी की अथॉरिटी को नहीं मानता। यह है मुसलमान का ऐलान। तो वापस इस कलमे को याद करवाना, फिर अकामत सलात, एक फौज खड़ी करना, ये तो महंगाई शहंगाई ऐसे उड़ेगी। कैसे? वो एक आदमी है ना, वो करता है शुफ 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 शुफ, ये है शुफ शुफ। ये महंगाई इस तरीके से उड़ेगी। आई समझ में? सो अपने अज़्म को बुलंद रखो। ये हमारी 20-20, 25-25 हजार की नौकरियां, चौकीदारियां जिनके ऊपर आपको लगाया है, पाकिस्तान आर्मी के जवानों को लगाया है, किसी को 50,000, किसी को 60,000। तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया। तू तो नादान है, तू चंद कलियों पर कनात कर गया। तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया। ये निजाम अल्लाह, हफ्त किश्वर, 7 आसमान तेरे जेर होंगे। एंड आई विल ब्रिंग दैट, आई विल डू दैट। मैं लाऊंगा 7 आसमानों को तुम्हारे पैरों के नीचे। सो ये है मेरा अज़्म, ये है जो मैं करूंगा। मैंने एक ही बात की फरमाइश की है, निगरान वजीर आजम की हैसियत से, ये नहीं कि मेरी रही सही जुबान भी आप छीन लो। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो ये हुक्म गर्दन कट जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या तो प्रॉमिसेस नहीं किए थे कुरैश ने। निगरान वजीर आजम की बात आप करते हो, उन्हें पेशकश की थी कि बस ये जो तुम तालीम देते हो ना कुरान की, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट अंडर द लॉ ऑफ गॉड, ये जो आप ऐलान करते ना, इस प्रोक्लेमेशन, इससे बस बाज आ जाएं, इससे बाज आ जाएं, अल्लाह के कानून पे मबनी निजाम, इसके बाज आ जाएं। आपको चाहिए क्या? आपको मालूम है ये तारीख में लिखा है जुमला, अगर कुरैश की या अरबों की सरदारी चाहिए, हम आपको देते हैं, हम आपको निगरान वजीर आजम बनाते हैं, आप बन जाइए। आपको औरत चाहिए, आप हुक्म कीजिए, जितनी खूबसूरत औरतें हैं वो हम आपको देते हैं। आपको दौलत चाहिए, हम आपको देते हैं, बस इस कुरान की तालीम से बाज आ जाओ। आपको मालूम है उनका जवाब तारीख में लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये वही चीज है जो वो लोग जो मुझे निगरान वजीर आजम बनाते वक्त पेशकशें सोच रहे हैं, आपने फरमाया मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज रख दो, तब भी मोहम्मद कुरान की तालीम से बाज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यह है मेरा आज़्म। मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे पे सूरज रख दो। तो ये है मेरा आज़्म। ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा हूं इस बात का। लफ्ज कुरान, इसके मानी ही ये हैं, ऊंची आवाज में ऐलान कर दे, इकरा इकरा इकरा, ऐलान कर दे। मेरे भाइयों, ये मेरी वीडियो, ये गुफ्तगू लाखों सुनेंगे, पर मुझे जरूरत है उन लोगों की जो होपलेस नहीं है। इसलिए कि अगर सीधी उंगलियों घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करने में कौन सी दिक्कत है। कुरान की सारी गाइडेंस इसी चीज के लिए तो मौजूद है। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये है अज़्म। तो आप हरगिज हरगिज ये ना समझें कि असरुल इस्लाम जो है वो अपने आप को, अपनी सारी उम्र की जिद्दोजहद को
ऐसे सस्ते दामों बेच देगा कि कोई आदमी मुझको 4 फूल लगा दे या एक सलामी के चबूतरे पे खड़ा कर दे। नन ऑफ दैट, ऐसी कोई आरजू नहीं है। मैं तो जिस आसमान से जमीन पे उतर रहा हूं, ये सारी चीजें मेरे पैरों के नीचे थी, जहां से मैं इस्तीफा दिया ओनली फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान। जिस पोजीशन से मैंने इस्तीफा दिया और कहा, मुझे तो यहां लोगों ने कहा आप कैलिफोर्निया का गवर्नर बन सकते हैं। ये 2001 की बात है, जब मैंने स्टेट को ज्वाइन किया, सर्विस को, 2001 की। वी विल सपोर्ट यू। हमें तो ऐसा ब्रिलियंट आदमी चाहिए। उस जमाने की बात है, ये श्वार्ज़नेगर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं थे, गवर्नर थे हमारे ग्रे डेविस, एक अलग बात है ये। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी सारी तवज्जुहात जो हैं मरकूज हैं इस मस्जिदुल हराम, इसकी जानिब, मस्जिदुल हराम इसकी जानिब मेरी सारी तवज्जुहात मरकूज हैं, इस पाकिस्तान की जानिब जो हरम है, जहां से हर चीज उठेगी इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। मैं वहां से आया था, हालांकि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, और वो जो दुनिया है, सारी दुनिया वो आपके लिए है। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा मुबारक सरजमीन है, मुबारक लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान करीम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए भी उस सरजमीन के लिए लफ्ज मुबारक है। मुबारक कहते हैं वो जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव वाइब्स मिलें। आपको मालूम है ये पॉजिटिव एनर्जी ये कितनी छोटी सी चीज होती है। जो डेड बैटरी होती है ना, वो जर्रा बराबर भी आपके फोन के अंदर जब टोटली डेड हो तो जरा सी भी रोशनी नहीं होती, और जरा सी भी रोशनी आ जाए तो आप कहते हो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। पाकिस्तान से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इंशाअल्लाह ताला दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट्स बाउंड टू हैपन इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। ये था मेरा जवाब जी। आगे चलिए। जी शुक्रिया। सब साथियों को और जनाब सुल्तान को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम, आदाब अर्ज़। सुल्तान, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा बात कीजिए कि आप टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाने के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे। पहली चीज ये है कि टेक्नोलॉजी के बारे में शऊर देना कौम को कि इल्म और आलिम सिर्फ और सिर्फ साइंस को कहा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब ये हर बच्चे के पास इसकी सलाहियत नहीं होती। देयर आर सम पीपल हु आर केपेबल ऑफ स्टडिंग साइंस। खुद हमारे मेडिकल कॉलेज के यहाँ अमेरिका के अंदर या लॉ स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वो क्रिटिकल एग्जाम्स होते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर इस चीज को प्रमोट करना कि इल्म किसे कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं, साइंटिस्ट को कहते हैं आलिम, कुरान करीम की जो इस्तिलाहात हैं। सो इस चीज को प्रमोट करना, साइंस के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, जो स्टूडेंट साइंस में आगे हैं उनको चुन चुन कर आगे के लिए एडवांस्ड तालीम देना, और तालीम का भी वही तरीक़ेकार जो हुजूर ने अपनाया था। इन नौजवानों के लिए लफ्ज हूर है, हूर आइन। वो नौजवान, ये जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, इन नौजवानों को इस अंदाज से चैनलाइज करना कि वो हर वक्त हमा वक्त, और इल्म का तो समंदर बह रहा है अल्लाह के फजल व करम से। यूट्यूब के ऊपर अगर आप बूट के तस्मे बांधने का तरीका सीखना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। और अगर आप पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस उसका लिगेचर बांधने का तरीका समझना चाहते हैं हार्ट के ऊपर, वो भी लिखा है, साफ है। ये तो बड़ी आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें। और फिर साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसेस, उस चीज को ऐसा सिंप्लीफाई करना कि जो क्वालिफाइड अफराद हैं वो जो स्टैंडर्ड साइंस के इम्तिहान जो हैं उनको पास कर सकते हैं, उनको मेडिकल की प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस और उसमें
बेहतरीन अफराद को आगे लाना, द बेस्ट टू लीड, जिनके अंदर ये सलाहियतें हों। क्या सलाहियतें? टू नर्चर अदर्स, टू डेवलप अदर्स, मुफ्त तालीम देना। अब मेरे पास कुछ लोगों ने मेरे से ये राब्ता करते हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ हम शैडोशिप करना चाहते हैं, हम आपके साथ आप जब पेशेंट देखें हमें भी साथ शामिल कर लिया करें, हमें भी देखने का, हमें भी डायग्नोसिस। इस चीज में एनर्जी लगती है टीचर की, बहुत बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन दिस इज व्हाट अ टीचर इज सपोज्ड टू डू। इसी तरह से कार का जो मिस्त्री है उसके साथ जो छोटा होता है, इस छोटे को तो हूर कहते हैं। तो इस अंदाज से वी विल रैपिडली प्रोग्रेस। और हमारे पास तो वो बुनियाद मौजूद है कि दुनिया देखेगी जिस दिन ये ललकार आएगी। ये कुरान नाम है ललकार का, जिस दिन ये ललकार आएगी इंशाअल्लाह ताला आप देखना, साइंस के मैदान में छलांगे मारेंगे आप, यू विल लीड द वर्ल्ड। जी साद मकसूद साहब। सर जी, वालेकुम अस्सलाम साद मकसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शमूलियत का। इरशाद थैंक यू फरमाइए। सर। सर मैं आपसे 3-4 साल से सुन रहा हूँ। मेरा मतलब कोई सवाल नहीं है, मैं आपसे सिर्फ मिलने आया था। आज मेरे कल ही पेपर खत्म हुआ है, तो मैंने कहा आज आपसे बात करी। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। हाउ ब्यूटीफुल। मुझे ये बताओ किस चीज के पेपर खत्म किया आपने? मेरे यूनिवर्सिटी के हैं, 3rd सेमेस्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। ओ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सलाम है उन माँ बाप को जिन्होंने आपको तालीम और तरबियत दी। बेटा आप मेरी आंखों का तारा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू विल बी द लीडर, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये रिकॉर्ड में आपकी सूरत को देखते हुए मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ बात। सर आपका मैसेज बहुत आगे तक मैं पहुंचाता हूँ। यूनिवर्सिटी में काफी लोगों को मैंने आपका मैसेज दिया। जीते रहो बेटा, ये है, इसी को कहते हैं वतवासो बिल हक के वतवासो बिल सब्र। यूनाइट करो लोगों को और इस हक के पैगाम को प्रमोट करो। अच्छा, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप ठीक हैं और सब भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर कल ग्रुप में भी मैंने आपसे सवाल किया था, तो आपने बोला कि Zoom में सवाल कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कराची से अमजद आलम बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मेरा सवाल ये है सर, इक़्तिदार में आने के बाद आपका सबसे पहला क्या काम होगा? सबसे पहला काम मुझे वो देखना है कि आपका सबसे पहला काम क्या कदम होगा आपका? पहला काम और पहला कदम, जी जी सर, यही चीज है। पहली चीज यही, वो जिसे बयान कहते हैं, अल्लमहुल बयान, बयान के जरिए से अथॉरिटी के ऊपर कब्जा करना। इंसान को ये जो बयान की ताकत है उसके जरिए से अथॉरिटी मिलती है। पहला काम ये होगा, मैं कौम को यकजा करूंगा और वो रोशनी जो इनसे छुपा के रखी गई है, वो रोशनी, आज़ादी की रोशनी इनको दूंगा, इनकी नफरतें दूर करूंगा, इन्हें तालीम दूंगा कि उन कौमों का रास्ता देखना है और अपनाना है। उन कौमों के साथ नफरत नहीं करनी जिन कौमों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने यहाँ निज़ाम मोहम्मदी का एक अक्स कायम किया हुआ है, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी का। तो पहला काम तालीम देना और साथ ही साथ इस आम मुआफ़ी का ऐलान करना कि इन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान के सियासी बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं कानून में, जिनको कोड़े मारे जाने हैं या कोड़े पड़ेंगे, सबको माफ और सबको राह रास्त पे आने की एक 1 सेकंड अपॉर्चुनिटी देना। इसको हमारे यहाँ अमेरिका की इस्तिलाह में कहते हैं करेक्शनल अरेंजमेंट। अमेरिका के प्रिजन्स को भी करेक्शनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। उनको करेक्ट करने का पूरा मौका देना, टू रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेट एंड जॉइन द ह्यूमन रेस अगेन। तो अपने आप को रिफॉर्म करना, हर आदमी के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं अपने आप को रिफॉर्म करना और अब्द बनना गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के लिए काम करना इसलिए कि ये गवर्नमेंट आपकी है। और इस ट्रांसपेरेंसी का ऐलान करना कि ये जो सुल्तानी रुपया है
वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि किसके पास कितना जाएगा और क्या है, एवरीबॉडी विल बी, उसको नजर आएगा सुलेमान के तख्त के ऊपर से, वो शीशे का तख्त होगा, एक तरफ से देखो दूसरी तरफ आखिर तक देख सकोगे कि आपकी दौलत किसके पास है और कहाँ जाती है, आपकी मेहनतों का माहसल कहाँ जाता है, किसके पास है, यू विल बी एबल टू सी दैट। सो ये इस निज़ाम का क़याम। जज़ाकल्लाह। साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा कि अगर आपको निगरां वज़ीर आज़म बनाया गया तो इस सूरत में क्या जेपीपी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी या उसका क्या वो होगा? सबसे पहले जिस सियासी जमात को बैन करेंगे वो जेपीपी होगी। ओके, वी विल, अव्वलीन चीज के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सबसे पहले, और उसके बाद बारी आएगी मुस्लिम लीग हो गई, पीटीआई हो गई, फलाना नून ग्रुप, गाफ ग्रुप, लाम ग्रुप, ये जितने लोग हैं, ये जितने फिरके बने हुए हैं, दे विल ऑल बी बैंड। देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज इन इस्लाम, ये हराम है। नो पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टीज है। सारी इंसानियत जो है वो दो सियासी जमातें हैं, एक वो जो हिजबुल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह की जमात, और दूसरे जो तागूत की जमात हैं। सो दैट विल बी द थिंग, जन्नत पाकिस्तान पार्टी और ये कुछ नहीं। हम एब्सोल्युटली इस चीज का इरादा किए हुए हैं कि ऐसा हरगिज इरादा नहीं है कि जी मैं इस चीज का बंदोबस्त करूंगा कि जमहूरियत के जरिए से इस तमाशे को रचाऊं। एक नया निज़ाम होगा, एक नया निज़ाम होगा खान अब्दुल वहीद, वही निज़ाम जिसमें आपका और मेरा इंटरेस्ट, हमारा तो इंटरेस्ट है ये वो पाकिस्तान का वो गरीब बच्चा जो जमीन पे खा रहा है, जमीन से खाना उठा के खा रहा है, वो बच्चा है हमारा इंटरेस्ट। दैट इज व्हाट वी विल डू, दैट इज व्हाट वी विल डू। सबसे पहले सारी सियासी जमातें, उनका खात्मा। हमने तो ये जन्नत पाकिस्तान, ये झंडा और ये सारा कुछ, व्हाट वाज द पर्पस, ताकि एक अंधेरे में लोगों को रोशनी नजर आए और वो देख सकें कि ये कौन है जिन्होंने बिस्मिल्लाह लिख लिया है आपने। बिस्मिल्लाह तो अज़्म है हमारा, बिस्मिल्लाह तो इरादा है हमारा, इससे दैट इज ऑल। वो बिस्मिल्लाह तो नक्श है दिल के ऊपर, तो हमने उसको उजागर करने के लिए खत्ते कूफी में लाल रंग के ऊपर लिखा ताकि कौम देख सके कि ये कौन लोग हैं, भाई बड़े अजीब लोग हैं, तजस्सुस पैदा होता है। एडोल्फ हिटलर ने भी यही चीज सोची थी, बहरहाल हिज इंटेंशंस वर डिफरेंट, लेकिन वो एक ऐसा झंडा लेके आया था, उसने अपने झंडे के बारे में लिखा कि माय एम वाज कि वो जो मरी हुई जर्मन कौम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो मरी हुई जर्नल कौम है, उनको तजस्सुस उनमें पैदा हो कि हैं ये क्या पार्टी उठी है और इसका झंडा ये कहाँ से है, किस मुल्क से है। जैसे हमारे झंडे को भी जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने देखा, कहने लगे ये कोई यूरोपियन पार्टी है, कोई यूरोप की एम्बेसी है, ये क्या लोग हैं। So basically it was only to create inquisitiveness, to set up a foundation. That is all. थैंक यू सर। मैं तो सर आपसे भी सीख ही रहा हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो आप जिस अंदाज में आप हमारी तरबियत कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजिल पे पहुंचेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला अल अजीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। खान मोहम्मद। हेलो जी खान मोहम्मद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज जी आ रही है। जी सर मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो ग्रुप में भी अक्सर बहस हो जाती है इस पे, रवायात पे, और ये जो हमारी इबादत हैं, आपका माशाल्लाह बहुत वास्ट यानी कि इसके ऊपर मुतालिया और कंफर्म मुतालिया हम समझते हैं ये। तो सर ज़रा ये बता दें कि ये मुसलमानों को, हम लोगों को किस तरह डिसेबल किया गया है, यानी उम्र क्या है, इस हिस्से में अब हमें एहसास हुआ है। तो ये जो लोग मतलब मरने मारने की हद तक चले जाते हैं ये हदीसों की वजह से, और ये जो 5 नमाजें, रोजे, जुमातुल मुबारक, मज़ारों पे भंगड़े डालना, चादर चढ़ाना,
तो अगर इनकार कर दें तो फिर कहीं गुंजाइश ही नहीं बचती। जरा प्लीज आज ये जरा सर एड्रेस कर दें कि ये जो सेल्फ टॉर्चरिंग है जैसे फास्टिंग के मुतालिक, ये जरा सर क्लियर कर दें, बताएं इन्हें। और जिस तरह जैसे आप डिफाइन करते हैं कि सलात और नमाज इनमें फ़र्क क्या है, बेसिकली रोज़े असल में क्या है या सयाम क्या है, और अगर ये नमाज वो वाली होती जो रुकू और सुजूद है तो फिर ये इकट्ठा ना लिखा होता कि नमाज कायम करो यानी ज़कात देने वालों के साथ रुकू करने वालों के साथ। ये सर जरा प्लीज एड्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल पूछ कौन रहे हैं, अपना नाम बताइएगा। जी खान मोहम्मद सर। खान मोहम्मद साहब, जज़ाकल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। जी वो अभी कुछ दिनों में मुहर्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है, और गालिब का एक मिसरा है, उससे आपको इस कौम का सारा ये स्यापा समझ में आएगा। जिस कौम के पास सामने कोई रास्ता नहीं होता तो इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाती है। गालिब का एक मिसरा है, बेकारिये जुनून को है सर पीटने का शुगल, बेकारिये जुनून को है सर पीटने का शुगल। यानी एक बेकार कौम को और मशवरा कुछ नहीं है, सिर ते पिटते रहते ने। और वो कह रहे हैं जब हाथ टूट जाएं तो फिर क्या करे। जिस कौम दे हाथ टूटे देने वो बेचारी फिर यो कुछ कर दिए, नमाजा रोजे पत्थर दे गिरद चक्कर लाना। और फिर उस तो बाद वजह उसकी ये है कि जिस कौम के हाथ टूटे हुए, यानी गालिब ने जो बात कही थी, उसने तनज़्ज़ुल देखा था और बड़े खूबसूरत अंदाज में वो समझाता था बात को। ये सब बेकारी जुनून के मशगले हैं। जुनून कहते हैं उस पैशन को, जब वो पैशन को रास्ता नहीं मिलता तो फिर ये पैशन फिर इसी अंदाज में अपना जोश निकालते हैं। और फिर हम मुसलमानों को जो महबूब मशगला है वो ये एक दूसरे को काफिर करार देना और एक दूसरे के पीछे पड़ना और एक दूसरे को यानी हर वो चीज वो करनी जिससे वही वन अप मैनशिप हो कि मैं वड्डावा तू छोटा है। सो ये शौक है इस कौम का। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें ये तो आने वाहद में टूट जाएंगी। आपको याद होगा कि 10 साल पहले मेरी ही एक तकरीर थी, खुतबा इसी रमजान के बारे में, जो कि मैंने उनसे कहा कि ये मेरी कोई तहकीक नहीं है, ये हमारे बहुत सारे कोई 3000 के करीब स्कॉलर्स हैं फेसबुक के ऊपर जो बाकायदगी से लिखते थे और काम करते थे। एक वेबसाइट थी astana.com, हमारे इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, अय्याज खान यूसुफ जई साहब, जो 2 नामों से लिखते थे, औरंगजेब यूसुफ जई, और जो जन्नत पाकिस्तान पार्टी के पहले जनरल सेक्रेटरी थे और वाइस प्रेसिडेंट थे। सो उनका ये खुतबा, उनके मज़ामीन और बाकी और सब लोगों ने ये लिखा। और फिर हमने कहा कि भाई इन बातों का प्रचार करें। ये नमाजें, रोजे और ये तमाम चीजें, जिस कौम के पास ये पर्सनल सैल्वेशन की आइडियाज होते हैं कि जी मेनू मिल जाए तो ऐ ना मिले अपने वो कौम कभी मुत्तहिद नहीं होती। इसी चीज को सूरत अल बकरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, जो यहूदी ये काम करते थे, उनको समझाया कि याद है तुम्हें मूसा ने क्या चीज थी, कहा था इसे ज़िबा कर दो, अल बकरा को, ये मजहबी पेशवाइयत को इसे ज़िबा कर दो, इसे खत्म कर दो। और कौम ने कहा था, और मूसा तू ये क्या कह रहा है, तू क्या कह रहा है, हाँ तू क्या कह रहा है। ये सारी चीजें सूरत अल बकरा में लिखी हैं और किसी गाय के बारे में नहीं है बात। अल बकरा बाकिर कहते हैं ये जो मजहबी पेशवा होता है और पूरा इंस्टीट्यूशन जो मजहब का है उसके बारे में। तो कहा, तो फिर कहा कि ये देख लो इसकी हालत क्या है। ये लोग ना तो खेतों में काम करते हैं, ना मेहनत मजदूरी करते हैं, इनका एक ही मशगला है, इनकी हैबिट है ये अवानुम बैन ज़ालिक, इनका एक ही मशगला है भीख मांगना, एक बदमाशियां करना, और इसी चीज में, इसी कामकाज में एक दूसरे को तानो तशनी के जरिए से इन्होंने अपनी रोटी रोजी बनाई हुई है। इसी में इनका फायदा है, इसी में ये अपने फायदे ढूंढते हैं। फिर उन्होंने मूसा की बात सुनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज से यहूदियों को बताया था जो उनकी मुमलकत में थे कि भूल गए हो तुम
मूसा ने कैसे तुमसे ये चीजें छुड़वाई थी और कहा था इनसे अलहदा हो जाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी थी अल फुरकान जिसे कहते हैं, सेकुलरिज्म, मजहब की। हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, जो भी आपके शुगल मेले हैं उनको प्राइवेटली कीजिए, दिवाली मनाइए, मुहर्रम कीजिए, जो भी चीज आप करना चाहते हो मजहब के आपके शुगल मेले, डू दोज इन योर प्राइवेसी, एज लॉन्ग एज, जब तक तुम उनको फसाद मचाने का जरिया नहीं बनाते। यानी सड़कों को ब्लॉक करना कि जी हमने ये काम करना है और वो काम करना है, दिस इज ऑल, यही काम करती है हमारी कौम। तो क्यों है ये ऐसा? बेकार ये जुनू को है सर पीटने का शुगल। ये वेले लोग हैं, वेले लोग। ये मेरा तो ताल्लुक एक शिया घर से है, बचपन से हमने देखा है। ये वो हमारे एक बड़े मौलवी साहब थे हमारे शियों के, तुराबी साहब, तो उनके बारे में एक शेर किसी ने कहा था जो मैंने उनके मुंह पे उनको सुना दिया कि शिमरे लई तुराबी पे एहसान कर गया, रोटी तो क्या पुलाव का सामान कर गया। तो ये लोग पुलाव खाते हैं, बंदोबस्त करते हैं अपनी बेहतरीन जिंदगी का। इनके पेश नजर ना कोई इस्लाम ना कुछ, किस्से कहानियां ऐसे ही यहूदी सुनाया करते थे अहद नबवी में कि जी ये हुआ था, वो हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ। जिनका ना सर है ना पैर, ये इन्होंने इन्हीं किस्से कहानियों के बेसिस पे कुरान करीम के तराजम और जो कुछ लिखा है, जो कुछ किया है। तो दीज आर ऑल थिंग्स, ये सब मिट जाएगा। जैसे खाशाक बहते हैं ना, आपने देखा ये फ्लड जड़ा आंदा है तो सारियां चीजें रुड़ के टुर जांदियां ने। इस अंदाज से ये सारा का सारा मजहब रुड़ के उड़ जाएगा जिस दिन कुरान करीम की रोशनी कौम के सामने आएगी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये लोग तो हनीफ थे। हनीफ कहते हैं वो लोग जो जिसको गॉडलेस कहते हैं, वो इस किस्म के रवायती खुदाओं को नहीं मानते थे कि जी ऐसी करोगे तो ऐसा खुदा खुश होता है, ऐसा करो तो ऐसा खुदा खुश होता है। यहूद और नसारा ने यही तमाशे रचाए हुए हैं कि, और उसी तरीके से जैसे वो पहले कुर्बानियां करवाते थे कि इंसान को कुर्बान कर दो, एक खूबसूरत नौजवान लड़की को रात के वक्त लाकर सरेआम पूरन माशी की रात में उसकी गर्दन काट दो तो अल्लाह खुश हो जाएगा। इस किस्म के अकीदों को कि नहीं, उनको और डाल्यूट कि नमाजें पढ़ो, इतने दिन रोजे रखो, अल्लाह खुश होगा, तुम्हारा फायदा इसमें, तुम्हारे पे खुशी है तुम्हें। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो वो कौमें जो ना नमाजें पढ़ती हैं, ना रोजे रखती हैं, ना कुछ, सिरात मुस्तकीम उनको नजर आ गई। उन्होंने देख ली रास्ता क्या है, सीधा रास्ता है। एक गवर्नमेंट कायम करो, गवर्नमेंट, और कानून ये हो, वही कानून जो इस कायनात में जारी और सारी है, जिस कानून को आयात बैयनात कहते हैं, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का पहला जुमला, वी द पीपल बिलीव इन दीज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, आयात बैयनात के मानने वाले, इन सच्चाइयों को मानने वाले कि सब इंसान बराबर हैं, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, everybody should be given equal opportunity to life, liberty and pursuits of happiness. सबका पूरा हक है, औरत का, मर्द का, खुशी का, लज्जतों का, हर किस्म की चीज के पूरे हक हैं सबको। तुम कौन होते हो हलाल और हराम की फरिश्ते बना के ये कहने वाले और वो कहने, who the hell are you? Who the hell are you? तो जिस दिन इनको इस अंदाज से ललकारा जाएगा, खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। आपने फ्लड में रुड़ते हुए देखें, इस तरह से रुड़ते हुए आपको नजर आएंगे ये जो काल अल्लाह और काल रसूल के दुकानदार हैं, ये आपके मुजतहिद और इमामुल असर और उलमाए कराम, ये आपको रुड़ते हुए नजर आएंगे। वो जो कहते हैं वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल, उसके बाद आप देखना इनका हशर नशर क्या होगा। जिस दिन ऐलान किया जाएगा कि अपने अपने इलाके में ऐसे जंगली कुत्तों की फौज खड़ी करो जो इनको प्रीएम्प्टिवली खा जाए, जिसको अल जवारे कहा, इनको खा जाए, इनका कलाकमा कर दे। So that will happen
मुसलमान कौम फिर इंशाअल्लाह ताला वो जैसे फूटती है, एक नई कौंपल फूटती है, ये कौंपल फूटेगी और यूं क़याम पाकिस्तान का मिशन आपको समझ में आएगा कि क्या था उन लोगों के पेश नज़र जो कहते थे कि जो कुछ भी है तन मन धन दे दो इस काम के लिए, इसके क़याम के लिए, इंशाअल्लाह यहीं से तुलू होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। जी कैसे हैं आप? सही हैं? मैं बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब एक सवाल था आपसे। मैं ये जानना चाह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, अब जब के नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है पूरा मुल्क, तो इसमें मेरा सवाल ये था कि पार्टी की क्या प्रिपरेशन है, यानी लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और फिर देन जो हमारा फेडरल लेवल है, तो क्या इसके ऊपर क्या प्रिपरेशन है हमारी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से? आपका इसमें ग्रामी सर? मैं मेरा नाम सर सैयद अतहर अली। सैयद अतहर अली? यस। सैयद अतहर अली साहब, आप इस गुफ्तगू को सुन रहे थे मेरी, और आपके बसात एहतराम में अर्ज करूं कि मैंने जिस बात का जिक्र किया है कि ये पहली बात तो ये गलत है कि कौम सारी की सारी इंतखाबात चाहती है या हमारा डेमोक्रेसी की तरह। हमने कभी कौम से नहीं पूछा, हम एक ऐलान करते हैं और उसके बाद उस थिएटर कंपनी का को शुरू कर देते हैं कि जी ड्रामा शुरू हो गया है। उसके बाद वो ड्रामा 2 महीने चलता है और उसके बाद एक आदमी आकर हतमी नतीजे ऐलान करता है। सो वी आर नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ दैट, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, ख्वाह वो लोकल गवर्नमेंट है या सेल्फ गवर्नमेंट और एनीथिंग। ये निज़ाम जमहूरियत का एक शैतानी निज़ाम है, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट। हमने पाकिस्तान जन्नत पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर करवाया था इसी मकसद के लिए कि हम इस तालीम को कुरान करीम की आम करने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जाए। तो वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस आइडियोलॉजी, जिसमें ना तो कोई सियासी जमातें होती हैं, ना ही कोई मौलवी होते हैं, ना कोई मजहबी पेशवा होते हैं, ना सरमायादारी होती है। इसमें हर इंसान पार्टिसिपेट करते हैं एंड एवरी सिटीजन इज एन इक्वल शेयर होल्डर ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, आप इस सिलसिले में मेरे खुतबात आप सुनिएगा, बड़े क्लियर बड़े वाज़े अंदाज में मैंने इन खुतबात में सब बातें कही हैं। बहुत खुतबात पढ़े हुए हैं आपके जनाब, शालीमार रेडियो लॉस एंजलिस पेज और qaedaazam.com पे बहुत पुराने खुतबात पढ़े हुए हैं। जो बातें आज होती हैं कि नमाज और सलात में क्या फ़र्क है, ये बातें आपने आज से 15 साल पहले कौम को बता दी थी, और ये औरंगज़ेब यूसुफ सई और अजीजुल्लाह बोयो और इस तरह के लोगों ने ये सिर्फ आपकी कॉपी की है, ये इन्होंने बाद में बताई है। आपने तो बहुत सारी बातें बहुत पहले बता दी थी हमें, और जब हमें इन चीज़ों को पता नहीं था। तो डॉक्टर साहब एक सवालात हैं कुछ कि ये जब सेटअप ख़त्म हो जाएगा, निगरान हुकूमत आएगी और निगरान हुकूमत जो है हस्बे रिवायत अपने इक़्तिदार को तवालत देगी, तो इंतखाबात ज़ाहिर है 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, बहुत लेट हो जाएंगे, और हो सकता है 2 साल तक इंतखाबात ना हों और वो बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएँ। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? और पाकिस्तानी अदलिया जो है उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही। तीसरी बात ये है कि मुल्क के अंदर इस किस्म की तारीख में पहली मर्तबा ऐसी पोजीशन आई है कि कोई अपोजिशन नहीं है, पूरा मुल्क जो है अपोजिशन के बगैर चल रहा है। कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो आप क्या फरमाएंगे? देखिए, निगरान हुकूमत जब आएगी, जब वक्त मिलेगा, 90 दिन का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। जैसे कि कुरान करीम में यौम का जिक्र है तो वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ का एक यौम हमारे हजार साल के बराबर होता है। सो ये एक यौम जो 90 दिन का यौम आएगा, आप उस यौम को जब यौमुल क़यामा के हैसियत से देखेंगे, उसके बाद ये सिलसिला ऐसा बन जाएगा कि कोई आदमी उठकर फिर दीन इस्लाम को तोड़ नहीं सकेगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा, जिस अंदाज से हम इसको असर नो जिन बुनियादों पे खड़ी करेंगे। मैं वही बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कही थी कि मैंने को हमेशा जिंदा तो नहीं रहना, तो मैं मारा जाऊं या कत्ल कर दिया जाऊं,
तो तुम लोग इस रास्ते पे कायम और दायम रहना। और ऐसा ही हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। ऐसा नहीं है जो आपको तारीख पेश की जाती है वाहियात तारीख के, जी उसके बाद ये हो गया और वो हो गया। वहां से लेकर, उस दौर से लेकर, उस यौमुल क़यामा से लेकर आप चलते चले जाएं, तुर्की, इराक, ईरान, हिंदुस्तान, कहीं आपको अकबर आजम नजर आता है, कहीं आपको सलीम नजर आते हैं, कहीं आपको, ये मैं तुर्की की बादशाहतों का जिक्र कर रहा हूं, ये बादशाहतें, ये सलातीन इस अंदाज से खड़े और कायम और दायम थे ता वक्त के घुन खा गया, घुन लग गया, और हमने मौका दिया और अपनी ही खताएं, उनका क्या जिक्र करना, फिर भटकते गए और इस मकाम पर आज आकर पहुंचे कि कौम को पता ही नहीं कि इस्लाम कहते किसे हैं। और ये चीज हुई। और खुद इनके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई तसव्वुर भी कायम नहीं है। सो दिस इज वेयर वी हैव लैंडेड। सो इंशाअल्लाह ताला आलम साजिद साहब, ये 90 दिन का जो अरसा है, उसमें आप 90 दिन तो आप देखिएगा, ये तो इतनी जल्दी इस अंदाज से मैं इस कौम के जवानों को खड़ा करूंगा जिनके हाथों में तलवार होगी और अथॉरिटी होगी। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये बनी आदम के पास फुल इख्तियार होगा कि वो जो जुल्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जी आपने अदालतों में पेश होना है और फिर ये वो, ठीक है अदालतें हैं सारा कुछ, वंस यू हैव प्रूफ के फलां आदमी ने जुल्म किया, टेक केयर ऑफ बिजनेस, ये अथॉरिटी है। ये अमेरिका में भी हमारे पास अथॉरिटी है। हम जब देखते हैं कि किसी जगह एक आदमी ने किसी की जिंदगी को थ्रेटन किया हुआ है, कुछ ऐसी मुसीबत लाया हुआ है, तो अथॉरिटी हमें, हुकूमत ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। इसी चीज के बेसिस पे हर अमेरिकन के पास उसके घर में, हर घर में, खुद मेरे घर में एक असला खाना है एक्चुअली राइट नेक्स्ट डोर। सो बेसिकली हर अमेरिकन घर के अंदर गन्स हैं, वेपन्स हैं। वापस इस कौम के हाथ में जब असला आएगा, इनके पास फुल परमिशन होगी कि अपने पास वो असला रखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखना ऐसा अमन कायम होगा पाकिस्तान में जिसकी नज़ीर दुनिया कहेगी कि ये निज़ाम हमें भी तो दे दो, हमें भी दे दो, हमें दे दो ये निज़ाम इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपको सारे वो जवाबात दिए कि दिस इज व्हाट आई विल डू। मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज रख दो, मैं कुरान की तालीम से बाज नहीं आऊंगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।